வாய்ஸ் ஆஃப் லா வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நியோமேக்ஸ் வழக்கின் இடைக்கால விண்ணப்பங்களில் மதுரை முதலீட்டாளர்கள் நல சிறப்பு சட்ட நீதிமன்றத்தின் உத்தரவினை பார்ட் 1ல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் 3 பேஜ். அதை தொடர்ந்து இது பார்ட் 2. இதுல நம்ம 4வது பக்கத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். பேரா நம்பர் 4, பிரீஃப் காமன் அவர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவுண்டர்ஸ் filed by the respondents are as follows. எதிர் மனுதாரர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதிலுரை, அதில் சொல்லப்பட்ட பொதுவான கருத்துக்களை கீழே பார்க்கலாம். தி கேஸ் இன் கிரைம் நம்பர் 3/2023 under section 406, 420 read with 34 IPC and 5 of TNPID Act at 406, 420, 120B and 5 of TNPID Act and 345, 21 subclass 1, 21 subclass 2, 21 subclass 3, 22, 23, 25 of Butts Act 2019 against Neomax group of companies is under investigation, and still now 97 accused are identified and in which the petitioner has been arrayed as A6. It can be visualized that the company has defaulted nearly a tune of rupees 6,000 crores to nearly the 50,000 depositors. It is learnt that the directors of the said company had invested the public money with several movable and immovable properties, and the details of the properties yet to be secured. They had acted in the malified manner by giving false assurance to the public with attractive benefits for the deposit amount. They conspired together and had committed the offence. In order to extend their business, they had attracted people by way of giving attractive incentives to the persons who are acting as agents on behalf of the company. They had designed several schemes in illusory way and propagated by false schemes. They offered for higher rate of interest or giving plots with good value, but later they committed default to all its depositors. In the circumstances, they had filed the petitions under section 5A of TNPID Act to compound the offence. By using the investment of the financial establishment, they had started the business of hotels, resorts, college, petrol bunk, hospital, etc. Further, they canvassed the gullible depositors not to give any complaint against them. Remaining accused yet to be arrested. The accused had committed the offence by not refunding the deposit amount along with the benefits even after the maturity period. Thereby the office of the accused was locked and sealed in order to safeguard the interest of the depositors. The said office was locked and sealed in the presence of the competent authority. If the office is opened on the prayer of the petitioner, they will misuse the same by tampering of evidence and also continuing with their offensive act by making false propaganda. They are committing the offensive activities. Already the investigation agencies had taken steps to collect the particulars of properties from the 99 sub-registrar office, and out of which the 3012 documents had been receiving from 54 office, and they have to obtain the remaining details from 45 sub-registrar office and the bank accounts of the petitioner and the associates had also been frozen to a number of 664 bank accounts. Hence, they prayed to dismiss the same. The Neomax நிறுவனத்திற்கு எதிராக குற்ற எண் 3/2023 என்ற முதல் தகவல் அறிக்கையில்
406, 420, அதாவது 406, 420, அதனுடன் இணைந்த 34 ஐபிசி மற்றும் 5 ஆப் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் நல பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்ட பிரிவு மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற வைப்புகளை தடை செய்யும் சட்டம் 2019 பிரிவு 3, 4, 5, 21 உட்பிரிவு 1, 21 உட்பிரிவு 2, 21 உட்பிரிவு 3, 22, 23, 25 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 97 எதிரிகள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் இவர் 6வது எதிரியாக உள்ளார். இந்த கமலக்கண்ணன். இந்த நிறுவனம் 50,000 முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 6,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மக்களுக்கு திரும்பி செலுத்த வேண்டியதுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் பொதுமக்களின் பணத்தை பல்வேறு அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களில் முதலீடு செய்து வைத்துள்ளனர். அந்த அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் இதுவரை கைப்பற்றப்படவில்லை. yet to be secured. முதலீட்டாளர்கள் அவர்கள் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு பல்வேறு பலன்கள் அட்ராக்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் தருவதாக போலியான வாக்குறுதிகளை கூறி மக்களை ஏமாற்றியுள்ளனர். இந்த இயக்குநர்கள் மற்றும் ஏஜென்ட்கள் அனைவரும் கூட்டு சேர்ந்து சதி செய்துள்ளனர் மக்களிடமிருந்து பணம் பெறுவதற்காக. இந்த நிறுவனத்தின் ஏஜென்ட்கள் முகவர்கள் பொதுமக்களிடம் பொய்யான வாக்குறுதிகளை கூறி பல்வேறு பொய்யான திட்டங்களை கூறி அதிக வட்டிகளை தருவதாக கூறி மோசடி செய்துள்ளனர். அவர்கள் மோசடியான பல்வேறு திட்டங்களை பொதுமக்களிடம் கூறி பணத்தை வசூல் செய்துள்ளனர். அவர்கள் முதலீட்டு பணத்திற்கு அதிக வட்டி தருவதாகவும் மற்றும் பிளாட்டுகள் தருவதாகவும் வாக்குறுதி அளித்துள்ளனர். அதன் பின்பு அவர்கள் சொன்னபடி செய்யாமல் வாங்கிய பணத்தையும் திருப்பி தராமல் மோசடி செய்துள்ளனர். இந்த சூழ்நிலையில் இவர்கள் சமரசம் செய்வதற்காக இந்த 5A மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளனர். இந்த பணத்தை பயன்படுத்தி இவர்கள் ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்டுகள், கல்லூரிகள், பெட்ரோல் பங்குகள், ஆஸ்பத்திரிகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் அதனால் அப்பாவி பொதுமக்களை புகார் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் என்று தடுத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் இதில் தலைமறைவான மற்ற குற்றவாளிகள் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை. இந்த எதிரிகள் மக்கள் செய்த முதலீட்டுக்கு அவர்களது முதலீட்டிற்கான முதிர்வு காலம் மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிந்த பின்பும் அவர்களது பணத்தை திருப்பி தராமல் ஏமாற்றியுள்ளனர். எனவே அந்த முதலீட்டாளர்களின் நலனை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள் மூடி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த அலுவலகத்தை மூடி சீல் வைக்கும் போது உரிய தகுதி பெற்ற அலுவலர் காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டி முன்னிலையில் அந்த அலுவலகம் மூடி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அலுவலகத்தை திறக்க அனுமதித்தால் அவர்கள் சான்றுகளை கலைக்கவும் மேலும் கடந்த காலங்களில் செய்த மாதிரி மீண்டும் தவறான வாக்குறுதிகளை கூறி அவர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த விசாரணை அதிகாரிகள் 99 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் ஆவணங்களை பெற்றுள்ளனர். அதில் 3012 ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த 3012 ஆவணங்கள் 54 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களிலிருந்து பெறப்பட்டதாகவும் மேலும் 45 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களிலிருந்து ஆவணங்கள் பெறப்பட வேண்டியுள்ளது. இதுவரை இந்த மனுதாரர் மற்றும் அவரது சகாக்களிடமிருந்து அவரது சகாக்களின் 664 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். The point for consideration is whether the petition has to be allowed. இந்த மனு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதா என்பதற்கு பரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டிய கருத்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. பாயிண்ட் அதாவது கருத்து. தி லேர்னட் கவுன்சில் பேரா நம்பர் 6 தி லேர்னட் கவுன்சில் ஃபார் தி பெட்டிஷனர் had submitted that they had run the business in the name of Neomax group of companies along with sister concerns and now they are all facing the charges in crime number 3 of 2023 for the offences under section 406, 420 read with 34 IPC and 5 of TNPID Act at 406, 420, 120B IPC and 5 of TNPID Act 3, 4, 5, 21 subclass 1, 21 subclass 2, 21 subclass 3, 22, 23, 25 of Butts Act 2019. During the course of investigation, the petitioner has filed the petition under section 5A of TNPID Act in IA number 5 of 2024 on the file of the court to compound the offence, and he had moved the
Honorable Madurai Bench of Madras High Court in WP number 18991 to 18995 of 2023, and in which also guidance had given to compound the offence by approaching the concerned authorities under Section 5A of Tanpid Act. Under these circumstances, it is necessary to direct the respondents to remove the lock and attachment over the petition mentioned office, which is situated in second floor Ricky Tower, number 85, Balasubramaniam Street, SS Colony, Madurai, and permit the petitioner to access with the office for the purpose of maintaining the building, salary for the employees, and rent for the building owner, and also to meet the legal expenses which are reasonable, and also to appoint an advocate commissioner to perform the said act. நிறுவனத்தின் தரப்பில் ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் தனது வாதத்தில் நியோமேக்ஸ் நிறுவனம் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் குற்ற எண் 3/2023 அந்த குறிப்பிட்ட பிரிவுகள் 406, 420, பட்ஸ் ஆக்ட், டேன்பிட் ஆக்ட், இந்த பிரிவுகளின் கீழெல்லாம் வழக்குகளை சந்தித்து வருகின்றன. இந்த விசாரணையின் போது நிறுவனத்தின் சார்பில் இந்த வழக்குகளை சமரசம் செய்து கொள்ள டேன்பிட் ஆக்ட், தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்ட பிரிவு 5A இன் கீழ் குற்றங்களை சமரசம் செய்ய மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். மேலும் இவர்கள் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் ரிட் மனு நீதி பேராணை மனுக்கள் 18991 முதல் 18995/2023 என்ற வழக்கில் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையானது சட்டப்படியான உரிய அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர்களை அணுகி உரிய உத்தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் மதுரை SS காலனியில் உள்ள ரிக்கி டவரில் உள்ள நியோமேக்ஸ் அலுவலகத்தை திறந்து வைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. ஏனென்றால் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வேலையாட்களுக்கு சம்பளம் வழங்கவும், அந்த நிறுவன உரிமையாளருக்கு வாடகையை கொடுக்கவும் மற்றும் சட்டப்படியாகும் செலவுகளை சந்திக்கவும் திறந்து வைப்பதற்காக நீதிமன்ற ஆணையாளரை, வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது என்று வாதிட்டார். பேரா நம்பர் 7ல தி லேர்னட் ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் டு போத் சிவில் and criminal had submitted that the investigation is initial stage. The petitioner had filed the petition with malified intention to get free from the clutches of law and also to create confusion in the minds of the gullible depositors. They will cause total hindrance to the progress of investigation and pray to dismiss the petition. அரசு தரப்பில் கற்றறிந்த அரசு குற்றவியல் துறை வழக்கறிஞர்கள், சிவில் மற்றும் கிரிமினல் ஆகியோர்கள் இந்த விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் உள்ளது. இந்த மனுதாரர் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளவும், முதலீட்டாளர்களை குழப்பவும் கெட்ட எண்ணத்துடன் இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார். இது விசாரணையின் போக்கை பாதிக்கக்கூடிய செயலாகும். இவ்வாறு அனுமதித்தால் இது விசாரணையை பாதிக்கும். எனவே இந்த மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று அரசு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. பேரா நம்பர் 8, considering the rival submissions of both sides, the Neomax group of companies along with sister group of companies, the relative directors and persons who are allegedly had taken participation with the affairs of the company are facing charges under section 406, 420 read with 34 IPC and 5 of TNPD Act at 406, 420, 120B IPC and 5 of TNPD Act 345 21 subclass 1, 21 subclass 2, 21 subclass 3, 22, 23, 25 of Butts Act 2019 in crime number 3/2023 on the file of EOW Madurai. The investigation is under progress. Under these circumstances, the petitioner had come forward with the petition under section 5A of Tanpid Act, which is pending before this court in IA number 5 of 2024 on the file of this court. The Honorable Madurai Bench of Madras High Court in WP number 18991 to 18995 of 2023, in which it was observed as follows. Para 15, இருதரப்பு எதிர்மறையான கருத்துக்களையும் கேட்கப்பட்டது. நியோமேக்ஸ் நிறுவனங்கள், அதன் துணை நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள், அவர்களது உறவினர்கள், இவர்கள் 406, 420 read with 34 இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு நல சட்டம் பிரிவு 5 மற்றும் 345, 21 சப்ளாஸ் 1, 21 சப்ளாஸ் 2, 21 சப்ளாஸ் 3, 22, 23, 25 ஆப் பட்ஸ் ஆக்ட்
கட்டுப்பாடற்ற வைப்புகளை தடை செய்யும் சட்டம் 2019. அதன் கீழ் மதுரை பொருளாதார குற்றவியல் பிரிவு வழக்கு எண் 3/2023 வழக்குகளை சந்தித்து வருகின்றனர். அந்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மனுதாரர் இந்த குற்றத்தை சமரசம் செய்வதற்காக 5A ஆப் TNPID ஆக்ட் அதன் கீழ் மனு செய்துள்ளார். அந்த மனுவானது IA நம்பர் 5/2024 இடைக்கால விண்ணப்பம் 5/2024 இந்த நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபேரான எண் WP நம்பர் 18991 முதல் 18995/2023 வழக்கில் கீழ்கண்டவாறு கூறியுள்ளது. அதன் பேரா 15 no doubt that the genuine attempt or prayer to settle the issue even at the initial stage cannot be found fault and it must be appreciated. But at the same time, the question which arises for consideration is whether it will be satisfy the requirements of law and request that has been made by the petitioners is legally sustainable. இந்த வழக்கின் ஆரம்ப நிலையிலேயே பிரச்சனைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர இந்த நிறுவனம் விரும்புவது தவறல்ல, அதை சந்தேகப்பட வேண்டியதில்லை. அதே நேரத்தில் கேள்வி என்னவென்றால், இவர்கள் கேட்கும் கோரிக்கையானது சட்டப்படி நிலைநிற்கத்தக்கதா மற்றும் சட்டத்தின் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதானதா என்பதை பார்க்க வேண்டியுள்ளது. பேரா 58 with the statute prescribed certain mode of procedure it must be adopted first. Section 5A of Tanpid Act can be resorted to even before the filing of final report. If really the petitioner wants to settle the issue, they can very well approach the concerned authorities under Section 5A of TNPID Act. சட்டத்தில் சில நடைமுறைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அதை முதலில் இவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும். செக்ஷன் 5A என்று தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்டம் 1997 சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாகவும் இவர்கள் உரிய அதிகாரம் பெற்ற அலுவலரை தொடர்பு கொள்ளலாம். இவர்கள் உண்மையிலேயே இந்த பிரச்சனையை நல்ல முறையில் முடிக்க விரும்பினால் அந்த 5A படி அதிகாரியை அணுகி அவர்களது நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். The offence under Section 5 of TNPID Act is having the nature of compoundable under Section 5A of Tanpid Act. Section 5A of TNPID Act runs as follows. பிரிவு 5 கீழ் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சிறப்பு சட்ட பிரிவு 5 கீழ் உள்ள குற்றமானது பிரிவு 5A கீழ் சமரசம் செய்யப்படக்கூடிய குற்றமாகும். அந்த பிரிவு 5A என்பது கீழ்கண்டவாறு சட்டத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 5A compounding of offence. An offence punishable under Section 5 may, before the institution of the prosecution, be compounded by the competent authority, or after institution of the prosecution be compounded by the competent authority with the permission of special court on payment of the entire amount due to the depositors with or without interest. 5A சமரசம் செய்யும் குற்றம். பிரிவு 5 கீழ் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய குற்றமானது வழக்கு விசாரணையை தொடங்கும் முன்பு தகுதி பெற்ற அலுவலரால் அல்லது விசாரணை தொடங்கிய பின்பு தகுதி பெற்ற அலுவலரால் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் அந்த பணத்தை அசல் மட்டுமோ அல்லது வட்டியுடனோ அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு செட்டில் செய்வதன் மூலம் முடிவுக்கு வரும். அதாவது சார்ஜ் ஷீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி டிஆர்ஓ அதை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம், அல்லது சார்ஜ் ஷீட் போட்டதுக்கு அப்புறம் டிஆர்ஓ நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அதை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். எப்படின்னா, அந்த நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய பணத்தை அசல் மட்டுமோ அல்லது வட்டியுடன் சேர்த்தோ செலுத்தும் போது அந்த வழக்கு முடிவுக்கு வரும். தி இன்ஸ்டன்ட் கேஸ் இஸ் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் விச் police report it not yet filed. Under these circumstances, the offence is compoundable by the competent authority. The case involved with voluminous of depositors and involved several thousand crores of money. Till now, the investigation agency has been receiving the complaints for 1004 depositors related with the default liability, a sum of rupees 194 crores, being it is the trial court while moving the bail applications. The petitioner had filed the details before the court. At the first phase, the petitioner had also filed the report regarding 43,790 identified depositors, 43,790 depositors, and had also some property details and the connected associates. On considering all the circumstances, the said financial establishment along with the group of companies are facing
situation of sick nature. Under these circumstances, utmost care and caution has to be taken to protect the interest of each and every depositors. இந்த வழக்கில் காவல்துறையினரால் இன்னும் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் இதில் சொல்லப்பட்ட குற்றமானது தகுதி பெற்ற அலுவலரால் சமரசம் செய்யக்கூடியதாகும். இந்த வழக்கில் எண்ணிக்கையில் அடங்காத முதலீட்டாளர்களும் பல ஆயிரம் கோடி பணமும் இன்வால்வ் ஆகியுள்ளது. இதுவரை விசாரணை அமைப்பானது புகார்களை பெற்றுக்கொண்டு வருகிறது. இதுவரை 1004 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. அது சம்பந்தமான தொகை ரூபாய் 194 கோடி ஆகும் ஏறக்குறைய. இச்சூழ்நிலையில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ஜாமீன் மனு கோரும் போது சில விவரங்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர். அதில் மனுதாரர் 43,790 அடையாளம் காணப்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் பட்டியலை தாக்கல் செய்துள்ளார் மற்றும் சொத்து விவரங்களையும் தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். இந்த சூழ்நிலைகளை கருத்தில் கொள்ளும் போது இந்த நியோமேக்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நிறுவனமானது கடினமான சூழ்நிலையை எதிர்நோக்கியுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரின் நலனையும் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. அடுத்து பேரா நம்பர் 10. Even though the offence is compoundable before the competent authority, being it the special court, utmost care has to be taken to the materials brought before the court, and it should be organized and streamlined in a proper way to protect the interest of the depositors. The petitioner is making his genuine effort to compound the offence, subject to willingness of the depositors either by way of lands or by way of money. The petitioner had given the undertaken that they are having sufficient properties to compound entire depositors of their total financial establishments. இந்த குற்றச்சாட்டானது தகுதி பெற்ற அலுவலர் முன் சமரசம் செய்யும் குற்றமாக உள்ளது. மேலும் இந்த நீதிமன்றம் தன் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களிலிருந்து ஆவணங்களிலிருந்து முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு சரியான பாதையை காட்ட வேண்டியது தேவையாக உள்ளது. இந்த மனுதாரர் அதன் முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலமாகவோ அல்லது பணமாகவோ கொடுத்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க விரும்புவதாக வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நீதிமன்றத்தில் முன்வந்துள்ளார். மேலும் முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கும் அளவிற்கு இந்த நிறுவனத்தில் சொத்துக்கள் உள்ளன என்று தெரிவிக்கிறார். 11. On considering the aforesaid facts and circumstances of the case, it is necessary to give an opportunity to the petitioner at a first phase by the way of compounding the claims of the 1004 depositors ascended who had given the complaints on the file of first respondent. So to arrive the stage to compound the offence, certain initial work has to be completed regarding the verification of the claims of the depositors, their willingness regarding to the aspect of compounding the offence either by way of lands or for property, etc., and all relevant things to be ascertained, which are ministerial work in nature. In that circumstances, to carry out ministerial acts towards the aspect of compounding the offence, it is necessary to appoint a commissioner which in the opinion of the court be convenient, performed before the court as well as before the competent authority. For the aforesaid reasons, the court is of opinion that it is necessary and also expedient in the interest of justice. It is necessary to appoint commissioners to perform the ministerial act under the supervision of concerned competent authority who is the district revenue officer Madurai. மேலே சொன்ன பொருண்மைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட வேண்டியது தேவையாக உள்ளது. முதல் நிலையில் இன்றைய சூழ்நிலையில் 1004 புகார்தாரர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு சமரசம் செய்ய வழி ஏற்படுத்த வேண்டும். அதற்கு முதலில் அவர்கள் கொடுத்த புகாரும் மற்றும் அது சம்பந்தப்பட்ட அவர்களது உரிமை கோரும் தொகைகள் போன்றவைகள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு பணமாகவோ அவர்களுக்கு இடமாகவோ அல்லது சொத்துக்களாகவோ வாங்கிக் கொள்வதற்கு அவர்களது சம்மதத்தை கேட்க வேண்டியுள்ளது. அது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயமும் சேகரிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. இவை அமைச்சு பணிகளாகவே உள்ளன. எனவே இந்த சூழ்நிலையில் சமரசம் செய்யும் முன்பு இந்த அமைச்சு பணிகளை செய்வதற்காக நீதிமன்ற ஆணையர்களை நியமிக்க வேண்டியது தேவையாக உள்ளது. எனவே நீதிமன்றத்தின் கருத்து நீதிமன்றத்திற்கு முன்பும் காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டிக்கு முன்பும் இந்த வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டியது உள்ளது. மேலே சொன்ன காரணங்களுக்காகவும் நீதியை நிலைநாட்டும் பொருட்டும் விரைவாக நீதியை பெறும் பொருட்டும் இந்த நீதிமன்ற ஆணையர்களை நியமிக்க வேண்டியது, அவர்கள் அந்த பணிகளை செய்ய வேண்டியது
அவசியமாக உள்ளது. இவர்கள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் காம்பிடன்ட் அத்தாரிட்டி டிஆர்ஓ மதுரை அவர்களின் கீழ் இந்த பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும். பேரா நம்பர் 12. Under these circumstances, in order to conduct ministerial acts in consent with the claim of 1004 depositor and considering the aspect of speedy relief, this court feels 10 advocates who have been appointed to act as a commissioner for the depositors as per given schedule under the head of competent authority. The first respondent is directed to produce the depositors before the advocate commissioners with the following schedule. இந்த சூழ்நிலையில் இந்த அமைச்சு பணிகளை செய்து முடிப்பதற்காக, அதாவது அந்த 104 முதலீட்டாளர்களின் வேகமான தீர்வுக்காக இந்த நீதிமன்றம் 10 நீதிமன்ற ஆணையாளர்களை நியமிக்கிறது சட்டப்படி. அவர்கள் கீழ் குறிப்பிட்ட அட்டவணைப்படி தகுதி பெற்ற அலுவலரின் கீழ் பணிபுரிந்து இதை விசாரிப்பார்கள். இந்த முதலாவது எதிர்மனுதாரர், அதாவது டிஎஸ்பி இஓடபிள்யூ, அந்த புகார்தாரர்களை இவர்கள் முன்பு ஆஜர்படுத்த வேண்டும். கீழ் குறிப்பிட்ட அட்டவணைப்படி சீரியல் நம்பர், அது ஒரு டேபிளா இருக்குது அட்டவணை. சீரியல் நம்பர், நேம் அண்ட் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் அண்ட் மொபைல் நம்பர். Allocated depositors as per the list given by the investigation agency in serial number wise. Period of commission. இதில் அந்த வரிசையாக அதை பார்க்கலாம். சீரியல் நம்பர் 1ல் ஆர் ராமகிருஷ்ணன் 480/2007 98942 23337 1 to 100 பெட்டிஷன் அவர் விசாரிக்க வேண்டியது. செகண்ட் மிஸ்டர் யூ மருதுபாண்டியன் 561/2009 செல் நம்பர் 9944255909 பெட்டிஷன் நம்பர் 101 to 200. மூணாவது ஏ சரவணகுமார் 227/10 88,707 37,557 செல் நம்பர், பெட்டிஷன் நம்பர் 201 to 300. நாலாவது கே வித்யா 31/20/2010 94,883 62,957 301 to 400. ஐந்தாவது எஸ் கலைவாணி 22/24/2016 என்ரோல்மெண்ட் நம்பர், செல் நம்பர் 9791877558 401 to 500 அவங்க விசாரிக்க வேண்டிய பெட்டிஷன் எண்கள். ஆறாவது எம் அபிராமி 1590/2018 செல் நம்பர் 9344 98 66 90 அவங்க விசாரிக்க வேண்டிய பெட்டிஷன் 501 to 600. ஏழாவது மிசஸ் வி சாரதா 35/12/2019 95 97 57 05 48 601 to 700 அவங்க விசாரிக்க வேண்டிய பெட்டிஷன். எட்டாவது முகமது ஆரிப் 50/94/19 87 78 87 94 50 செல் நம்பர், பெட்டிஷன் நம்பர் 701 to 800. 9 ஏ நரேஷ் பிரபு 1352/21 99 40 78 83 05 801 to 900. கடைசியாக 10வது எம் முகமது ரபீக் 8431/22 செல் நம்பர் 99 94 58 48 27 பெட்டிஷன் நம்பர் 901 to 1004. பீரியட் ஆஃப் கமிஷன் இவங்க விசாரிக்க வேண்டிய அவங்களுக்கான குறிப்பிடப்பட்ட கால அளவு 22/2/2024 முதல் 29/2/2024 வரை. பேரா நம்பர் 13. Further regarding the aspect of relief sought for by the petitioner under section 10A of TNPAD Act, the petition is partly allowed. This court consider the reasonable necessity of the petitioners to maintain themselves and to meet out the legal expenses. The court is of the opinion to permit the petitioner to have access with the petition mentioned office for a limited extent under the supervision and control of the competent authority. மேலும் தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பு சட்ட பிரிவு 10A இன் கீழான மனு பகுதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த நீதிமன்றம் அவர்கள் கேட்ட தேவையான அவர்களது சட்டப்படியான செலவுகளை சந்திக்கவும் மற்றும் அவர்கள் தேவைக்காக இந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகத்தை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன், அதாவது டிஆர்ஓவின் மேற்பார்வையின் கீழ் அந்த அலுவலகத்தை திறக்கலாம். ஐஏ நம்பர் 9/2024. In the result, the petition is partly allowed and the competent authority is directed to open the lock and seal of the petition mentioned office for the limited purpose, which will not affect the purpose of the act under the supervision and trial. முடிவில் இந்த மனுவானது பகுதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. தகுதி பெற்ற அலுவலர் அந்த அலுவலகத்தின் பூட்டையும் சீலையும் அகற்றி அந்த அலுவலகத்தை திறந்துவிட வேண்டும்.
ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு இந்த வழக்கின் தன்மையை பாதிக்காத அளவிற்கு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும். IA number 10/2024. In the result, the petition is allowed and the Advocate Commissioner is appointed under the Order 26 Rule 10B of CPC. As per the above scheduled and completion of the assignment, the commissioners are directed to file their report on or before 28/2/2024 along with measures IA number இடைக்கால விண்ணப்பம் 10/2024 முழுவதுமாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. உரிமையியல் நடைமுறை சட்டம் கட்டளை 26 விதி 10B இன் கீழ் நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பணிகளை செய்து முடித்து அவர்களது அறிக்கையை 28/2/2024 அன்றோ அதற்கு முன்போ இந்த நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 1. The sitting place of the commission shall be allocated by the competent authority which is suitable for the purpose. இந்த தேவைக்கு அந்த தகுதி பெற்ற உரிய அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அதிகாரி சரியென கருதும் இடத்தில் இந்த பணி இடத்தினை முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். 2. The said commissioner shall proceed with his assigned work as per the commission after giving notice to the both side, that is the investigating agency and the accused side. இந்த நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் அந்த கமிஷனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணியை ஒதுக்கப்பட்ட முறையில் செய்து முடிக்க வேண்டும். அவர்கள் அந்த விசாரணை அமைப்பிற்கும் மற்றும் இந்த எதிர்த்தரப்பு அதாவது மனுதாரர் தரப்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பிற்கும் விசாரணைக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து அவர்கள் பணியை செய்ய வேண்டும். The fees for the each commissioner is fixed as ₹15,000 for each commissioner and the said expenditure to be made by the petitioner by way of direct payment to the commissioner themselves on intimation to the court. இந்த நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் அனைவருக்கும் ₹15,000 சம்பளமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அதை இந்த மனுதாரர் நேரடியாக அந்த நீதிமன்ற ஆணையாளர்களுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு தகவல் தெரிவித்துவிட்டு அவர்களிடம் நேரடியாக செலுத்த வேண்டும். 4. On completion of the purpose of the assignment, each commissioner has to submit their report. இந்த பணிகளை செய்து முடித்த பின்பு அவர்களது அறிக்கையை ஒவ்வொருவரும் நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் இந்த நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். Directed to stenographer, transcribed by her, corrected and pronounced by me in open court in this day, 19th day of February 2024. என்னால் தட்டத்திற்கு சொல்லப்பட்டு அதை அவர் தட்டச்சு செய்த பின்பு அது சரி செய்யப்பட்டு திறந்த நீதிமன்றத்தில் என்னால் இன்று 19/2/2024 அன்று பகரப்பட்டது. சிறப்பு நீதிமன்றம் TNPID வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் மதுரை. 1. தி பெட்டிஷனர் சைடு எவிடன்ஸ் மனுதாரர்கள் தரப்பு சாட்சியம் இல்லை. தி பெட்டிஷனர் சைடு எக்ஸிக்யூட் ஆவணங்கள் மனுதாரர் தரப்பு ஆவணங்கள் இல்லை. தி ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடு எவிடன்ஸ் நில் எதிர் மனுதாரர் தரப்பு சாட்சியம் இல்லை. தி ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடு எக்ஸிக்யூட்ஸ் நில் எதிர் மனுதாரர் தரப்பு ஆவணங்கள் இல்லை. தி டிஃபென்ஸ் சைடு எவிடன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் நில். ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் TNPID ஆக்ட் கேசஸ் மதுரை. காப்பி 2 இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபீசர் EOW2 மதுரை. விசாரணை அதிகாரி பொருளாதார குற்றப்பிரிவு 2 மதுரை. தி காம்பிடென்ட் அத்தாரிட்டி மதுரை. தகுதி பெற்ற அலுவலர் DRO மதுரை. 3. தி பெட்டிஷனர் த்ரூ ஹிஸ் கவுன்சில் மனுதாரர் அவரது வழக்கறிஞர் மூலமாக இதன் நகல் கொடுக்கப்படுகிறது. 4. தி அட்வொகேட் கமிஷனர்ஸ் அந்த நீதிமன்ற ஆணையாளர்கள் அனைவருக்கும் நகல்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நம்ம ஃபுல்லா பார்த்துருக்கிறோம். அதன்படி இன்னும் அடுத்து வரும் காலங்களில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வாய்ஸ் ஆஃப் லா சேனலோடு. நன்றி, வணக்கம்.